السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی اور میں ہوں مہنور معراج۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ آغاز کریں اس دعا کے ساتھ، اے وہ ذات جو ہر شے پر قادر ہے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی سیدہ طاہرہ صدیقہ خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے ہمیں ہر قسم کے وبا اور آفات سے محفوظ فرما۔ اور آپ کو بتائیں کہ سچ نیوز بنا تاجروں کے لیے مسیحا۔ سچ نیوز پر پاکستان سے ایران آم کی برآمدات پر رکاوٹوں کی نیوز نشر ہوئی تو حکومت جاگ اٹھی۔ بالآخر وزارت داخلہ نے پاک ایران سرحدی شہر تفتان میں پورا ہفتہ بارڈر کو تجارتی سرگرمیاں بحال کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، سچ نیوز تاجروں کی آواز بن گیا اور سچ نیوز پر پاکستان سے ایران آم کی برآمدات پر رکاوٹوں کی نیوز نشر ہوئی تو حکومت جاگ گئی۔ بالکل، آپ کو بتائیں بالآخر وزارت داخلہ نے پاک ایران سرحدی شہر تفتان میں پورا ہفتہ بارڈر کو تجارتی سرگرمیاں بحال کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سچ نیوز بنا تاجروں کے لیے مسیحا۔ سچ نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد تفتان بارڈر کو پورا ہفتہ کھولنے کا اعلان کر دیا گیا۔ تفتان بارڈر 3 دن کھولنے سے تجارتی سرگرمیاں متاثر تھی۔ بارڈر کھلنے سے آموں کی برآمد میں مشکلات ختم ہو گئیں۔ پورا ہفتہ کھولنے کے احکامات جاری کر دیے۔ احکامات جاری ہونے پر تاجروں میں خوشی کی لہر۔ پاک ایران بارڈر ہفتے میں 3 دن کھولا جاتا تھا، جس سے پاکستان سے آم کی برآمدات میں خاصی کمی ہو گئی تھی۔ یہاں ایران سے صرف 75 گاڑیوں کو آنے کی اجازت ہوتی تھی۔ ٹرالر گاڑیاں کم ہونے کی وجہ سے تفتان میں سینکڑوں پاکستانی گاڑیوں میں لدے آم خراب ہو گئے تھے۔ سچ نیوز نے تاجروں کے مسائل کو اجاگر کیا اور بالآخر وفاقی حکومت بھی مجبور ہو گئی۔ ایران بارڈر سیل ہونے کی وجہ سے آم کی ترسیل میں رکاوٹ آئی۔ آم کی ترسیل جو ہے پاکستان سے ایران کو جو ہوتی تھی وہ بند ہے بارڈر کی وجہ سے، کیونکہ بارڈر کورونا کے باعث بند تھا، تو اس وجہ سے بڑی تعداد میں جو ایکسپورٹر ہیں ان کا جو تیار مال ہے وہ خراب ہو رہا ہے۔ پاک ایران بارڈر پورا ہفتہ کھولنے کے احکامات جاری کر دیے۔ احکامات جاری ہونے پر تاجروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے سچ نیوز کی تاجروں کے ساتھ ہمدردی کو خوب سراہا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملک میں حالیہ پیٹرول بحران میں ملوث کمپنیز کے لائسنس معطل اور منسوخ کرنے کا حکم دے دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کو پیٹرول بحران پر ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ پیش کر دی گئی۔ اوگرا نے پیٹرول بحران کی ذمہ داری پیٹرولیم ڈویژن پر عائد کر دی۔ رپورٹ کے مطابق ڈی جی آئل ڈاکٹر شفیق افریدی اور پیٹرولیم ڈویژن افسران اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہے۔ 9 آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے پیٹرول ذخیرہ کیا، جس سے بحران پیدا ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے اوگرا کو رپورٹ میں ذمہ دار قرار دی جانے والی آئل کمپنیز اور افسران کے خلاف کارروائی کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ملوث کمپنیز کے لائسنس معطل اور منسوخ کریں۔ وزیر اعظم عمران خان نے حکم دیا کہ تمام آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو 12 دن کا ذخیرہ یقینی بنانے کا پابند کیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ آٹا اور گندم بحران سے متعلق درخواست پر وفاقی حکومت اور نیب کی جانب سے جواب جمع نہ کروانے پر عدالت برہم ہو گئی۔ عدالت نے وفاقی حکومت اور نیب سمیت دیگر اداروں کو جواب جمع نہ کرانے کی آخری مہلت دے دی ہے، جس سے جسٹس ساجد محمود نے ریمارکس دیے کہ وفاقی حکومت کا رویہ درست نہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں آٹا اور گندم بحران سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ قیمتیں بڑھتی رہیں، کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان سویا رہا۔ گندم اور چینی بحران کے پیچھے مافیا ہے، مافیا کو طاقتور حلقوں کی حمایت حاصل ہے۔ استدعا ہے گندم اور چینی بحران کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا جائے۔ وفاقی حکومت اور نیب کی جانب سے جواب جمع نہ کرانے پر عدالت برہم ہو گئی۔ جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت کا رویہ درست نہیں۔ عدالت نے وفاقی حکومت اور نیب سمیت دیگر اداروں کو جواب جمع کرانے کی آخری مہلت دیتے ہوئے سماعت 24 جون تک ملتوی کر دی۔ پشاور ہائی کورٹ نے آٹا بحران اور قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواست پر رپورٹ طلب کر لی۔ پشاور ہائی کورٹ میں آٹا بحران اور قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس قیصر رشید اور جسٹس ناصر محفوظ نے سماعت کی۔ دوران سماعت جسٹس قیصر رشید نے استفسار کیا کہ آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، حکومت کہاں ہے؟ عوام آٹے کے لیے ترس رہے ہیں، کوئی ذمہ داری تو لیں۔ عدالت نے کہا کہ سیشن میں کیا ہوتا ہے، کل سندھ اسمبلی اجلاس کا حال دیکھ لیا۔ جسٹس قیصر رشید نے کہا کہ بجٹ سیشن کو بھی سنجیدہ نہیں لیتے، ہمیں اعداد و شمار کے گورکھ دھندے میں نہ پھنسائیں۔ وزیر اعظم نے مذاکراتی کمیٹی کو اتحادیوں کو منانے کی ہدایت کر دی۔ عمران خان نے پرویز خٹک کو اتحادیوں کے خدشات دور کرنے سے متعلق ٹاسک دے دیا۔
اتحادیوں کے خدشات پر وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں اسد عمر، پرویز خٹک، اسد کیسر، شفقت محمود اور بابر اعوان شریک ہوئے۔ اجلاس میں بی این پی مینگل سے ہونے والے مذاکرات اور رابطوں پر بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں بی این پی مینگل کے 6 مطالبات کے نکات پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ جن نکات پر عمل نہیں ہوا ان کی وجوہات بی این پی مینگل سے شیئر کرنے کی ہدایت کی گئی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ بی این پی مینگل سے دوبارہ باضابطہ رابطہ کیا جائے، بی این پی مینگل کے مطالبات اور خدشات دور کیے جائیں۔ بی این پی سمیت تمام اتحادی ہمارے لیے اہم ہیں، اتحادیوں کو ناراض نہیں کریں گے، ان کے خدشات دور کیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ وفاقی حکومت نے سندھ کے 229 ارب روپے پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ گزشتہ سال ہم نے متوازن بجٹ دیا تھا، تاہم اس سال کورونا کی وجہ سے نقصان ہوا ہے، جبکہ اس کے علاوہ ہونے والا نقصان وفاقی حکومت کی نااہلی ہے۔ 2017-18 میں جب پچھلی حکومت تھی، یہ حکومت نہیں آئی تھی، اس وقت 5.8% جی ڈی پی گروتھ، یہ جتنی اکانومی گرو کرے گی اتنے ٹیکسز گرو کریں گے، اتنی آپ کو جو ہے زیادہ اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی تو حکومت بھی زیادہ ٹیکسز ملیں گے ان کو۔ جی ڈی پی گروتھ ایسٹیمیٹ کی تھی 5.8% پہ، یہ تھی پچھلی پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کے زمانے کی بات ہے۔ جب سال ختم ہوا انہوں نے اس کو ریوائز ڈاؤن کیا 5.2% پہ، 5.8 سے 5.2% پہ، اور جو ایکچوئل نمبر وہ بھی 5.2% آیا جو انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا تھا۔ نارملی ہوتا ہے ایسے ہی ہے، تھوڑی بہت 2-4% کا، یعنی 2-4% آف دا 5.2 میں کہہ رہا ہوں، فرق کبھی کبھی آ جاتا ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں آتا۔ ماشاءاللہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی، گروتھ 6.2% پہ پچ کی تھی، یہ کی ضرور پچھلی حکومت نہیں تھی۔ جب 5.2 انہوں نے اچیو کر لیا، اس سے ایک سال پہلے 4.5% تھا غالباً، مجھے صحیح نمبر یاد نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کی رہنما خرم دستگیر حکومت پر برس پڑے، بولے معیشت تو کورونا سے پہلے ہی فیل ہو گئی تھی، نون لیگ کی چھوڑی گئی جی ڈی پی گروتھ کو اٹھا کر زمین پر مارا گیا۔ معیشت تو کورونا سے پہلے ہی فیل ہو گئی تھی، اور اس کے فیلئر اور تباہی کا آغاز جھوٹ سے ہوا جب یہاں اس ایوان میں پچھلے سال جو بجٹ دستاویز پیش کی گئیں، اور میں یہ ڈھونڈ کر لایا ہوں پچھلے سال کا بجٹ ان بریف، اور اکنامک سروے میں پچھلے سال کے کہا گیا، میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں ایگزیکٹ ورڈز، کہ لاسٹ ایئر 2018-19 کا the outgoing fiscal year 2018-19 witnessed a muted growth of 3.29%. جناب اسپیکر، میں جھوٹ کا لفظ نہیں استعمال کرتا، لیکن اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ غلط بیان اس ایوان کے سامنے کی گئی، اس قوم کے سامنے کی گئی، کیونکہ جب یہ اکنامک سروے آیا ہے 2019-20 کا تو بتایا گیا 3.3% گروتھ ریٹ نہیں تھا، 1.9% تھا۔ کیسی بلندی، کیسی پستی! یہ ایک سال پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ مسلم لیگ نون نے جو جی ڈی پی گروتھ 5.8% پر چھوڑی تھی، اس کے آسمان سے اٹھا کر 1.9 زمین پر مارا۔ یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سٹار کون ہوتا ہے؟ وہ جو روزانہ تیار ہو کر نکلے، جسے نظریں تکتی رہے، وہ جو اکیلے چپکے سے سہے اپنوں سے دوری، وہ جو رات دن ایک کرے، ہمت کو باندھے رکھے۔ آج ایک سپر سٹار بننے کے لیے کیا چاہیے؟ سب کچھ۔ لگ سلوٹ کرتا ہے آج ان سپر سٹارز کو جو اپنا آج دے رہے ہیں ہمارے خوبصورت کل کے لیے۔ تیز 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 یہ ہاتھ چلائے، تیز 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 سب کچھ کرے، بریانی بڑی تیزی سے بنائے، داغ بھی نکلیں گے تیزی سے۔ نیا سرف ایکسل 100% مشکل داغ نکالے زیادہ تیز۔ سرف ایکسل۔ ایسے وقت میں کیا ایک بیوٹی سوپ آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے؟ بالکل، لکس آپ کو جراثیم سے محفوظ رکھنے میں مدد کرے اور اسکن کو رکھے خوبصورت۔ اسٹے سیف، اسٹے بیوٹیفل۔ لکس بیوٹی سوپ جو آپ کو محفوظ بھی رکھے۔
रियल फन तो अब स्टार्ट होगा। किनौर फैमिली पैक के साथ अब सब करें एंजॉय। ऐसे वक्त में क्या एक ब्यूटी सोप आपको महफूज रख सकता है? बिल्कुल। लक्स आपको जरासीम से महफूज रखने में मदद करे और स्किन को रखे खूबसूरत। स्टे सेफ, स्टे ब्यूटीफुल। लक्स ब्यूटी सोप जो आपको महफूज भी रखे। आपने अक्सर मुझे लाइफ बॉय को प्रमोट करते हुए देखा है, पर आज मैं कहूंगी कि जो भी साबुन है आपके पास उसे इस्तेमाल करें, क्योंकि साबुन से हाथ धोना कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकता है। हाथों की हिफाजत, पाकिस्तान की हिफाजत। कैनन हुड और हॉब ने बनाई आपकी कुकिंग आसान। इटालियन डिजाइन बर्नर्स और इटालियन इग्निशन से मिले आपको बेहतरीन सहूलत। कैनन हुड पावरफुल सक्शन, टच पैनल, मोशन सेंसर और LED लाइट के साथ। कैनन होम अप्लायंसेज, चले साल हा साल, कारकर्दगी बेमिसाल। ऐसे वक्त में क्या एक ब्यूटी सोप आपको महफूज रख सकता है? बिल्कुल। लक्स आपको जरासीम से महफूज रखने में मदद करे और स्किन को रखे खूबसूरत। स्टे सेफ, स्टे ब्यूटीफुल। लक्स ब्यूटी सोप जो आपको महफूज भी रखे। हे सारा जल्दी, लेट हो रहे हैं। मेरे बगैर नो सेल्फी। Wait, no need of flash. Because with Sunsilk Black Shine, हम करें shine 24/7. सनसिल्क ब्लैक शाइन, इसमें है 5 नेचुरल ऑयल्स जैतून के तेल की ताकत के साथ। ये नरिश करे अंदर तक ताकि बाल करें शाइन 24 आवर्स। तो अब मेरे बालों का शाइनिंग ग्लो will never go. वेलकम बैक। आपको बताएं, इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने MQM की रहनुमा इमरान फारूक के कातिलों को उम्र कैद और 10-10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। अदालत ने मुत्तहिदा बानी समेत 4 मफरूर मुल्जिमान के दायमी वारंट जारी कर दिए। अदालत ने करार दिया कि शवाहिद पर मुजरिमान को सजाए मौत मिलनी चाहिए, लेकिन बरतानिया के शवाहिद मिलने की वजह से सिर्फ उम्र कैद दे रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे असलम खोकर। डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस का फैसला मुअज़्ज़म अली, खालिद शमीम और मोहसिन अली सैयद को उम्र कैद। साबित हुआ कि इमरान फारूक को कत्ल करने का हुक्म मुत्तहिदा बानी ने दिया। 9-0 से लड़कों का इंतखाब किया गया। दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी की गई। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के जज शाहरुख अर्जमंद ने 21 मई को महफूज किया गया फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि खालिद शमीम, मुअज़्ज़म अली, मोहसिन अली पर इमरान फारूक को कत्ल करने की साजिश, मुआवनत और सहूलतकारी का इल्जाम साबित हो गया। अदालत ने तीनों मुजरिमों को 10-10 लाख रुपए मकतूल की अहलिया को अदा करने का हुक्म दिया है। 39 सफ़ों पर मुश्तमिल तफसीली फैसले में कहा गया है कि MQM लंदन के 2 सीनियर रहनुमाओं ने ये हुक्म पाकिस्तान पहुंचाया। MQM के मरकज 9-0 से मुअज़्ज़म अली ने कत्ल के लिए लड़कों का इंतखाब किया। इमरान फारूक को कत्ल करने के लिए मोहसिन अली और काशिफ कामरान को चुना गया। मोहसिन और काशिफ को बरतानिया ले जाकर कत्ल करवाने के लिए भरपूर मदद की गई। अदालत ने कहा कि इमरान फारूक को कत्ल करने का मकसद था कि कोई मुत्तहिदा बानी के खिलाफ बात नहीं कर सकता। इमरान फारूक को कत्ल का मकसद अवाम में खौफ और हरास फैलाना भी था। इमरान फारूक कत्ल केस दहशतगर्दी के मुकदमे की तारीफ पर पूरा उतरता है। सजाए मौत का मुकदमा बनता है। बरतानिया से शवाहिद मिलने की वजह से सजाए मौत नहीं दी जा रही। प्रोडक्शन टीम के साथ मोहम्मद असलम खोकर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। MQM के बानी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर इमरान फारूक को 16 सितंबर 2010 को शुमाली लंदन के इलाके एजमेर की ग्रीन लेन में उनके घर के बाहर कत्ल कर दिया गया था। लंदन पुलिस को डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल की सबसे पहले इत्तला मिली, जिसके बाद इस केस की तफ्तीश स्कॉटलैंड यार्ड के इंसदादे दहशतगर्दी के हवाले की गई। बरतानवी पुलिस ने दिसंबर 2012 में इस केस की तहकीक और तफ्तीश के लिए बानी MQM के घर और लंदन ऑफिस पर भी छापे मारे थे। छापे के दौरान वहां से 5 लाख से ज्यादा पाउंड की रकम मिलने पर मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू भी हुई थी। लंदन पुलिस ने केस की तफ्तीश के दौरान 7,697 से ज्यादा दस्तावेजात की छानबीन, 4,556 अफराद से पूछगछ, जबकि 4,323 अशिया कब्जे में ली। बरतानवी पुलिस ने तहकीकात की तफसीलात जारी करते हुए बताया कि 29 साला मोहसिन अली फरवरी से सितंबर 2010 तक बरतानिया में मुकीम रहा था, जबकि 34 साला काशिफ खान कामरान सितंबर 2010 के अवाइल में बरतानिया पहुंचा था। दोनों अफराद शुमाली लंदन के इलाके स्टेमिनोर में मुकीम थे और डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल की शाम ही बरतानिया छोड़ गए थे। जून 2015 में 2 मुल्जिमान मोहसिन अली और खालिद शमीम की चमन से गिरफ्तारी जाहिर की गई, जबकि मुअज़्ज़म अली को कराची में 9-0 के करीब एक घर से गिरफ्तार किया गया था। तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। मुल्जिमान से तफ्तीश के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी गई। 5 दिसंबर 2015 को हुकूमत पाकिस्तान ने बानी MQM समेत
7 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। FIR में मोहम्मद अनवर, इफ्तिखार हुसैन कुरैशी, काशिफ खान कामरान, मोहसिन अली, खालिद शमीम और मुअज्जम अली भी नामजद किए गए। 9 जनवरी 2016 को इमरान फारूक कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई थी, जबकि गिरफ्तार मुलजिमान ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने एतराफी बयान में अहम इंकशाफात किए। 4 मई 2016 विफाकी दारकूमत की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इमरान फारूक कत्ल केस का अबूरी चालान 7वीं बार पेश किया था, जिसको मंजूर करते हुए अदालत ने 12 मई से अडयाला जेल में बाकायदा ट्रायल का फैसला सुनाया। इमरान फारूक केस में पेशरफ्त उस वक्त सामने आई बरतानिया ने बाहिमी कानूनी मुआवनत के तहत शवाहिद फराहम किए। मुलजिमान की ट्रेवल हिस्ट्री, मोबाइल फोन डाटा, फिंगरप्रिंट रिपोर्ट, मकतूल का डेथ सर्टिफिकेट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बतौर शवाहिद रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया। 2018 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को अक्टूबर के महीने तक ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दिया। इस्तगासा की जानिब से अदालत से मुतादिद मरतबा डेडलाइन में तासीक की दरख्वास्त की गई थी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने आशियाना रेफरेंस पर तहरीरी फैसला सुना दिया। अदालत ने वकला को केस की कार्रवाई पर बहस करने का हुक्म देते हुए बिलाल कुदवाई के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने आशियाना रेफरेंस पर तहरीरी फैसला जारी किया। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ समेत दीगर मुलजिमान के वकला को समाअत मुलतवी करने के बहाने बनाने के बजाय बहस करने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर चौधरी ने गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक शहबाज शरीफ के शरीक मुलजिम बिलाल कुदवाई ने अदालत में पेश न होकर अदालत को मायूस किया। बिलाल कुदवाई के वकील ने उनकी हाजिरी माफी की दरख्वास्त जमा करवाई। दरख्वास्त में बताया गया कि बिलाल कुदवाई की बीवी को कोरोना वायरस है, वो सेहतमंद हैं और उनको अदालत में पेश होना चाहिए था। लाहौर हाई कोर्ट आशियाना रेफरेंस का 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दे चुकी है। अदालत का कहना था कि 2 गवाहों के बयानात को अप्रैल 2019 में कलम बंद किया गया। फरीकैन के वकला ने इन 2 गवाहों पर बहस मुकम्मल नहीं की। अदालत बिलाल कुदवाई के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करती है। एहतसाब अदालत ने मजीद रिमार्क्स दिए कि बिलाल कुदवाई के अदालती मचलके भी मनसूख किए जाते हैं। तमाम मुलजिमान आइंदा समाअत पर अपनी पेशी को यकीनी बनाएं। अदालत में वकला दोनों गवाहों के बयानात पर जर्रा मुकम्मल करें। अदालत 20 जून को रेफरेंस पर समाअत करेगी। नबील नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। चेयरमैन सीपेक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि HMC में नई सरमायाकारी की जा रही है। सीपैक मंसूबों से मुआशी तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। प्रोजेक्ट्स पाकिस्तानी अवाम को तरक्की के मौके फराहम करेंगे। सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर is a reflection of our iron brotherhood and also reflection of the desire of both leaderships ever since our creations to translate our warm relationship into economic integration and mutual benefits. And this is not restricted to one government. It has spanned over governments, over decades, that this project was conceived and it was carried, and it has become so dear and well possessed by everyone in Pakistan that we are in love with CPEC, and we hope that it will bring prosperity for the people of Pakistan. कोरोना वायरस से बचाव के पेश नजर सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन की नई हिकमत अमली तैयार कर ली। कराची शहर के तमाम अजला के हॉटस्पॉट यूनियन काउंसिल्स में स्मार्ट लॉकडाउन फैसला करते हुए मज़कूरा तमाम इलाकों को 15 रोज के लिए सील करने का हुक्म दिया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 2 जुलाई तक लॉकडाउन से मुतल्लिक जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जिला शर्की, गरबी और जिला कोरंगी की 43 यूनियन काउंसिल्स शामिल हैं। जिला गरबी की 13 यूनियन काउंसिल्स और जिला शर्की की 16 यूनियन काउंसिल्स में स्मार्ट लॉकडाउन किया जाएगा। जिन इलाकों में लॉकडाउन किया जा रहा है उनमें मोहम्मद अली सोसाइटी, बहादराबाद, ईसा नगरी, गुलशन इकबाल, सफूरा गोट, अस्करी 4, गुलिस्तान जोहर, ब्लॉक 13, PECHS ब्लॉक 2 और 6 शामिल हैं। इसके अलावा बल्ती मोहल्ला, मार्टन क्वार्टर, फातिमा जना कॉलोनी भी जिला शर्की में शामिल हैं। 380 जहांगीर रोड, 2 नंबर सोल्जर बाजार और नुमाइश भी सील होने वाले इलाकों में शामिल हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक लॉकडाउन वाले इलाके में घर से एक फर्द को सामान की खरीदारी की इजाजत होगी और घर से निकलने की वजह बताना होगी। मुतासरा इलाकों में दूसरे अजला के रिहायशियों का दाखिला ममनू होगा। अशरफ सोलंकी, सच TV, कराची।
راولپنڈی، ملتان، فیصل آباد سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت گلی، محلے اور یوسیز سیل ہیں۔ صرف دودھ، دہی، میڈیکل سٹورز، آٹا چکی، سبزی اور فروٹس کی دکانیں کھلی رہیں گی۔ راولپنڈی کے 15 اور کیڈ کے 7 مقامات پر لاک ڈاؤن 30 جون تک جاری رہے گا۔ ڈھوک کالا خان، قیوم آباد، اقبال ٹاؤن، ڈھوک پراچا، ڈھوک کشمیریاں، کوری روڈ، علی آباد، ڈھوک علی اکبر، صادق آباد، مجسٹریٹ کالونی، افندری کالونی، سٹلائٹ ٹاؤن کے کچھ علاقے اور خرم کالونی بھی سیل رہے گی۔ متاثرہ علاقوں میں دودھ، دہی، میڈیکل سٹورز، آٹا چکی، سبزی اور فروٹ کی دکانیں کھلی رہیں گی۔ فیصل آباد میں سمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت 8 بازاروں کو سیل کرنے کے احکامات تو جاری ہوئے، مگر ان پر عمل درآمد نہ کرایا جا سکا۔ قصور میں کرونا کے بڑھتے کیسز کو روکنے کے لیے یونین کونسلز کو سیل کیا گیا ہے۔ گجرانوالہ میں بھی سمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ ملتان میں بھی کرونا کے خدشے کے پیش نظر 3 علاقوں کو سیل کیا گیا ہے، جس میں ایم ڈی اے چوک، شاہ رکن عالم کالونی اور نیو ملتان کے 2 بلاک شامل ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 3 دنوں کے دوران 9 علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا جا چکا ہے۔ ایبٹ آباد، سوات، نوشہرہ، مردان، چترال اور مالاکنڈ میں گلی اور محلے سیل ہیں۔ پشاور میں اشرفیہ کالونی، یونیورسٹی ٹاؤن، حیات آباد اور شنواری ٹاؤن میں سمارٹ لاک ڈاؤن ہے۔ وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی 3 علاقے سیل ہیں۔ اسلام آباد کے بھی مختلف علاقوں کو سمارٹ لاک ڈاؤن کر دیا گیا۔ سیکٹر G923 کے بعد سیکٹر I10 مرکز اور I10 1, 2 اور I8 کو بھی سیل کر دیا گیا۔ مزید جانیں گے کامران چودھری سے۔ جی کامران۔ جی بالکل، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کرونا کیسز میں تشویشناک حد تک اضافے کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد کے مختلف علاقوں کو سیل کیا گیا ہے۔ میں اس وقت سیکٹر I10 میں موجود ہوں۔ سیکٹر I10 کو گزشتہ روز جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے احکامات کے بعد جو ہے وہ سیل کیا گیا تھا۔ اسی طرح سے سیکٹر I8 ہے، وہاں پہ جو ہے وہ 2 سیکٹر ہیں، سیکٹر I8 3 اور I8 4 اور اس کے ساتھ مرکز۔ اسی طرح سے سیکٹر I10 جو ہے یہ بھی گزشتہ روز سیل کیا گیا تھا، اور سیکٹر I10 مرکز کو اور اس کے ساتھ I10 1 اور I10 2 کو سیل کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ کراچی کمپنی اور G934 کے کچھ علاقے ہیں وہ بھی جو ہیں وہ گزشتہ روز 3 سے 4 روز قبل جو ہے وہ سیل کیے گئے تھے۔ میرے کیمرہ مین ارشد حسین ستی آپ کو دکھائیں گے۔ یہ کب میں جو ہے I10 مرکز ہے، اور یہ I10 1 اور 2 کو مین روڈ جا رہا ہے، سروس روڈ اسے کہتے ہیں، اور یہ I10 مرکز کو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ I10 1 اور I10 2 کو بھی جو ہے وہ یہی روڈ جو ہے وہ لنک کرتا ہے۔ یہ روڈ جو ہے وہ پولیس نے خاردار تاریں لگا کر بند کر دیا، اور یہاں پہ پولیس اہلکار بھی تعینات ہیں۔ یہ 2 سروس روڈ ہیں I10 مرکز کو جانے والے، دونوں روڈوں کو جو ہے وہ پولیس اہلکاروں نے خاردار تاروں کے ذریعے جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے باقی علاقوں کی، تو باقی علاقوں میں بھی یہی صورتحال ہے کہ سیکٹر I8 وہاں پہ بھی اسی طرح سے خاردار تاریں لگا کے جو ہے وہ اس کو بھی بند کیا گیا ہے، اور ساتھ میں کراچی کمپنی کے جو علاقے ہیں وہاں پہ بھی خاردار تاریں لگا کر اس علاقے کو بند کیا گیا ہے۔ باہر سے آنے والے لوگوں کی جو داخلہ ہے ان سیکٹرز میں بند ہے، اور اندر جو علاقے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ میڈیکل سٹورز، گراسری اور اس کے ساتھ ساتھ دودھ دہی کی دکانیں جو ہیں ضروریات زندگی کی وہ کھلی ہوئی ہیں، اور وہ بھی مخصوص لوگوں کو جو ہے باقاعدہ پولیس والوں کو بتا کر جو ہے وہ وہاں پہ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ جا کے وہ کوئی چیز خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ اور اگر اوورآل بات کی جائے تو اسلام آباد میں کرونا کیسز کی تعداد میں جو ہے وہ تقریباً 10,000 سے زیادہ تجاوز کر چکی ہے، اور 90 کے قریب ہلاکتیں ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ سمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور اب اسلام آباد کے مخصوص علاقوں کو جو ہے وہ لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ کامران چودھری۔ پشاور میں کورونا کیسز میں اضافے کے بعد مختلف علاقوں کو سیل کر دیا گیا۔ جن علاقوں کو سیل کیا گیا ان میں آسیہ گیٹ بھی شامل ہے، لیکن وہاں شہریوں کی نقل و حرکت کا سلسلہ جاری ہے۔ جانتے ہیں عدنان شاہد سے۔ جی عدنان شاہد، SOPs کو فالو نہیں کیا جا رہا؟ جی بالکل، دیکھیے کرونا وائرس کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو جانے کے بعد صوبائی حکومت کی جانب سے پشاور شہر کے مختلف مقامات کو سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ آج تیسرا دن ہے، اور ان 3 دنوں کے دوران پشاور کے جو مختلف 10 سے زائد جو علاقے ہیں ان کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا تھا۔ اس وقت میں پشاور کے اس آسیہ گیٹ میں موجود ہوں جو کہ پہلے مرحلے میں جو تھا وہ سیل کیا گیا تھا، مگر ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ نقل و حرکت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین آپ کو بتا سکے تو اس وقت بھی گیٹ پر جو پولیس ہے وہ تعینات کی گئی ہے، آنے جانے والے شخص کو جو ہے وہ روکا جا رہا ہے، مگر اس طرح نہیں روکا جا رہا جس طرح ہم نے پہلے اور دوسرے دن دیکھا تھا۔ بازار جو دکانیں ہیں، میڈیکل سٹورز، شیخ اور دنوش کی، گوشت کی، دودھ کی، روٹی کی دکانیں جو ہیں وہ تو کھلی ہوئی ہیں۔ اس طرح نقل و حرکت پر بھی پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی قسم کی حکومت یا پولیس انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ شہری خاص طور پر جو ہے ان
علاقوں میں جو رہائش پذیر ہیں وہ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. صوبائی حکومت کی جانب سے تو اسمارٹ لاک ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور باقاعدہ طور پر جو خواتین ہیں, مرد ہیں, بچے ہیں, ان کو اس بات پہ یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ اپنے گھروں سے نہ نکلیں, مگر ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر بچے بھی جو ہے ایک بڑی تعداد میں نکلے ہوئے ہیں. اگر آج کی بات کریں تو آج پشاور کے جو 3 علاقے جو سیل کیے گئے ہیں, جن میں گل بہار ہے, حسین آباد ہے اور تیسرا جو ہے وہ اسی طرح نشتر آباد کا ایک علاقہ ہے, ان کو مکمل طور پر سیل کیا گیا تھا تاکہ جو کورونا جیسی وبا ہے یا کورونا سے جو مشتبہ کیسز کی تعداد ہے اس میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئے. جی بہت شکریہ عدنان شاہد. سرگودا میں بھی 14 مقامات پر سمارٹ لاک ڈاؤن کر دیا گیا. 6 تحصیلوں کے 9 مقامات کو 15 روز کے لیے سیل کر دیا گیا. مزید جانیں گے ملک عابد سے. جی عابد. جی اگر سمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کی جائے تو ضلع سرگودا میں 14 علاقے جو ہے یہاں پر سیل کیے گئے ہیں, جس میں خاص طور پر 5 علاقے جو ہیں وہ سرگودا کے, جن میں استقلال آباد کالونی ہے, عزیز ٹاؤن ہے اور اس کے علاوہ نیشنل ٹاؤن ہے. اس کے علاوہ جو ہے تقریباً جو تحصیلیں ہیں اس میں بھی تقریباً 9 علاقے جو ہیں وہاں پر بھی سیل کیے گئے ہیں. اگر بات کی جائے تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ جہاں سے زیادہ کرونا کے مریض کی تعداد زیادہ ہے ان علاقوں کو سیل کیا جائے گا. اس کے بعد جو ہے جو یہاں پر کمشنر سرگودا کی طرف سے جو یہاں پر لسٹ جاری کی گئی تھی اس کے حساب سے 14 علاقے جو سرگودا کے سیل کیے گئے. اس میں جو مین جو علاقے تھے ان میں استقلال آباد تھا, عزیز کالونی تھی, نیشنل ٹاؤن تھا اور اس کے علاوہ جتنے سلا والی, ساہیوال, بلوال اور اس کے علاوہ جو ہے شاہپور اور کے علاوہ جو ہے جتنی یہاں کی 6 تحصیلیں ہیں ان میں بھی 9 علاقے جو ہیں یہاں پر سیل کیے گئے. اگر بات کی جائے تو یہاں پر خاردار تارے لگا کر اور کناتے لگا کر ان علاقوں کو سیل کیا گیا ہے تاکہ یہاں پر ان کو 14 دن کے لیے کرتینہ کر دیا گیا ہے. یہاں پر جو ہے 2 ہفتے کے لیے جو لاک ڈاؤن کیا گیا ہے, یہاں پر پولیس کی جو نفری ہے وہ بھی ڈیوٹیاں دے رہی ہے اور اس کے علاوہ خاردار تارے لگائی گئی ہیں اور اسی طرح جو ہے کناتے بھی لگائی گئی ہیں تاکہ ان کا جو 14 دن کا 2 ہفتے کا جو سلسلہ ہے ان کا پورا کیا جا سکے. اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر کہا یہ گیا ہے ڈاکٹروں کی طرف سے کہ اگر یہاں پر اگلے 2 ہفتے میں کرونا کے مریض نہیں نکلتے تو ان علاقوں کو کھول دیا جائے گا. پھر جو علاقے یہاں پر کرونا کے مریض نکلے ہیں ان کو ہاسپٹلوں میں منتقل کر دیا گیا اور ان کا جو ہے علاج معالجہ جاری ہے. جی شکریہ ملک عابد. خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا, یہاں پر لیں گے ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ کو بتائیں پاکستان نے فرانس اور میکسیکو کو پیچھے چھوڑ دیا. کورونا کیسز میں 13واں نمبر آ گیا. ملک میں کورونا کیسز کی تعداد 1,60,118 تک پہنچ گئی, جبکہ ایک دن میں 118 افراد جاں بحق ہو گئے, جس کے بعد اموات کی تعداد 3,093 تک جا پہنچی ہے. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 31,500 ٹیسٹ کیے گئے, جبکہ مجموعی طور پر 9,82,012 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں. کورونا وائرس کے مزید 5,358 کیسز رپورٹ ہوئے, جس کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد 1,60,118 ہو گئی ہے. ان میں سے 59,215 مریض صحتیاب ہو گئے ہیں. پنجاب میں کورونا کے سب سے زیادہ مریض ہیں, جہاں اب تک 60,138 کیس رپورٹ ہو چکے ہیں. سندھ میں 59,983, خیبر پختونخوا میں 19,613, بلوچستان میں 8,794, اسلام آباد میں 9,637, آزاد کشمیر میں 740 اور گلگت بلتستان میں 1,214 کیس رپورٹ ہوئے ہیں. ایک روز کے دوران کورونا کے سبب 118 اموات ہوئیں, جس کے بعد اموات کا مجموعہ 3,093 ہو گیا ہے. سب سے زیادہ اموات بھی پنجاب میں ہوئی ہیں, جہاں 1,202 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں. سندھ میں 916, خیبر پختونخوا میں 755, اسلام آباد میں 94, گلگت بلتستان میں 18, بلوچستان میں 93 اور آزاد کشمیر میں 15 افراد کورونا وائرس سے جاں بحق ہو چکے ہیں. عالمی ادارہ صحت نے بھی کورونا کے شدید متاثر مریضوں کے لیے ڈیکسامیتھازون کے ابتدائی کلینکل ٹرائلز کے نتائج کا خیر مقدم کر دیا. عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے کہا ہے کہ ڈیکسامیتھازون دوا کورونا کے تشویشناک مریضوں پر اثر ظاہر کرتی ہے. انہوں نے ڈیکسامیتھازون کے برطانیہ سے ابتدائی آزمائش کے مثبت نتائج کو خوشائند قرار دیا. کہا کہ آکسیجن اور وینٹیلیٹرز کے مریضوں میں دوا سے موت کی شرح کو کم کرتے دیکھا گیا. ان کا کہنا تھا کہ دوا کو صرف قریبی کلینکل نگرانی میں استعمال کیا جانا چاہیے. ڈیکسامیتھازون عالمی ادارہ صحت کی ضروری ادویات کی لسٹ میں بھی شامل ہے. بحریہ آئیکن ٹاور ریفرنس میں احتساب عدالت نے ملزمان کو ریفرنس کی نقول فراہم کرنے کا حکم دے دیا. عدالت نے ملزم ملک ریاض کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کرتے ہوئے تمام ملزمان کو آئندہ سماعت پر حاضری یقینی بنانے کی ہدایات دی ہیں. دیکھتے ہیں اسلم کھوکر کی یہ رپورٹ.
बाग इब्ने कासिम से मुतसिल रफाई प्लाट को गैर कानूनी तौर पर अलाट करके बहरिया टाउन ने टावर तामीर किया, जिससे कौमी खजाने को 1 खरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। ये बुलंदो बाला इमारत कराची में बहीरा अरब के साहिल के नजदीक वाक़ है, जिसकी 60 मंजिलें हैं और इसमें 40 मंजिलें मुख्तलिफ इस्तेमाल की हैं। केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने की। नायब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि तफ्तीशी अफसर असगर खान कोरोना का शिकार हो चुके हैं, आइंदा समाअत तक रेफरेंस की नकुल फराहम कर देंगे। अदालत ने मुलजिम मलिक रियाज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए तमाम मुलजमान को आइंदा समाअत पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि आइंदा समाअत पर अडियाला जेल में कैद मुलजमान को वीडियो लिंक के जरिए अदालत पेश किया जाए। केस में साबिक सेनेटर यूसुफ बलोच, डॉक्टर डिंश, लियाकत कैम खानी, वकास रिफत, गुलाम आरिफ, ख्वाजा शफीक, अब्दुल सुभान मेमन, जमील बलोच, अफजल अजीज, सैयद मोहम्मद शाह, खुरम आरिफ, अब्दुल करीम पलीजो और ख्वाजा बदीउज़्ज़मा समेत दीगर मुलजमान शामिल हैं। केस की समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। मोहम्मद असलम खोकर, सच न्यूज, इस्लामाबाद। शहर इख्तिदार में शॉपिंग मॉल की इंतजामिया की मनमानियां उरूज पर पहुंच गई। सेंटोरस मॉल की तरफ से पार्किंग फीस 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए करने पर अवामी हल्के सरापा एहतजाज हैं। गाड़ियां मरकजी शाहराह पर पार्क होने लगी हैं। मजीद जानते हैं ऑन शिराजी से। इस्लामाबाद में यूं तो कहने को कानून की हुक्मरानी है, लेकिन जिसका जहां बस चलता है वो मनमानी करने से बाज नहीं आता। यही सूरत हाल इस्लामाबाद के मरकज में कायम मशहूर शॉपिंग मॉल सेंटोरस की है, जिसकी इंतजामिया ने एक ही दिन में पार्किंग फीस के चार्जेस 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिए हैं, जिस पर शहरी सरापा एहतजाज हैं। कुछ दिन पहले मैंने 50 रुपीस दिए पार्किंग के लिए और अब जब मैं आज आई हूँ तो 100 इन्होंने की और मैंने, आप यकीन करें, यहाँ से मैंने कहा कि जी ये 100 तो किसी सूरत में नहीं दूंगी कि रातों रात आप 50 के बजाय 100 कर लें, तो मैंने मेन रोड पर पार्क की है गाड़ी। एक तरफ अवामी हल्के जवाब तलब करना चाहिए। सैयद ऑन शिराजी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। पेशावर में गर्मी ने जोर दिखाया तो गैर एलानिया लोड शेडिंग भी शुरू हो गई। शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला हो गए। मज़ाफाती इलाका बिजली गायब होना मामूल बन गया। मजीद जानेंगे अवैस महमूद से। अवैस, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, गर्मी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। गर्मी का जोर ज्यादा हुआ तो लोड शेडिंग में भी इजाफा होता जा रहा है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अच्छा सर, क्या कहेंगे? गैर एलानिया लोड शेडिंग में इजाफा होता जा रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? लोड शेडिंग में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है जी। रात को 2 बजे भी लाइट चली जाती है। अक्सर हम लोग सोए होते हैं, फ्रिजें हमारी जगी होती हैं, पंखे हमारे लगे होते हैं, तो वो इसकी वजह से वो ख़राब हो जाए, लाइट डिम हो जाए, ट्रिपिंग करती है। और दूसरा इन्होंने कहा था कि 3 माह बिल नहीं होंगे, तो उसके बावजूद भी हमने बिल अदा किए हैं जी। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, हम उससे भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अच्छा सर, क्या कहेंगे लोड शेडिंग के हवाले से आप? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रात को लाइट चली जाती है, हमारी नींद नहीं पूरी होती, और ट्रिपिंग के हवाले से बात की जाए तो ट्रिपिंग की वजह से हमारे फ्रिज वगैरह, पंखे वगैरह जल गए हैं, और ये हुकूमत जो है ये सोई हुई है। अब इसके अलावा जो इमरान खान साहब ने कहा था कि बिल माफ़ किए जाएंगे, लेकिन उन्होंने कोई बिल वगैरह माफ़ नहीं किए। उसके अलावा भी हम लोगों ने बिल अदा किए हैं, और बिजली जो है वो पूरी हमें मिल रही नहीं है, उसकी वजह से हमारे घरेलू चीज़ें जो है वो जल रही हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इन शहरियों की बात सुनी, इनका भी यही कहना है कि अगर ऐसी सूरत हाल रही तो वापडा रेजिस्ट्रेशन के सामने एहतजाज किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अवैस। तब्दीली की दावेदार मौजूदा हुकूमत ने बलोचिस्तान में भी अवाम को मुनाफाखोरों के रहम करम पर छोड़ रखा है। शहरी कहते हैं हुकूमत बढ़ती हुई महंगाई पर काबू पाने में गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल गनी काकर। तब्दीली और आवाम के बुनियादी मसाइल के हल की दावेदार मौजूदा हुकूमत ने बढ़ती हुई महंगाई में आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए यूं तो कई दावे किए हैं, मगर मुल्क भर की तरह बलूचिस्तान में भी जमीनी हकायक का अगर जायजा लिया जाए तो यहाँ हुकूमत महंगाई पर काबू पाना तो दरकिनार उन अफराद के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकी है जो कि न सिर्फ इस बढ़ती हुई महंगाई के जिम्मेदार हैं, बल्कि उनकी वजह से महंगाई दिन ब दिन मजीद बढ़ती जा रही है। महंगाई भी खामखा इन्होंने बहुत बढ़ा दिया। चीनी अभी देखो 54-60 रुपए वाला आपने 84-85 रुपया, गरीब बंदा किधर जाए और दिहाड़ी वाला मजदूर बंदा किधर जाए। प्राइम मिनिस्टर साहब को हम दरख्वास्त करते हैं कि इनके ऊपर रिएक्शन करे, अमल करे। एक सफ़ेद पोश आदमी जिसकी तनख्वाह 31,000, 28,000, 27,000, 22,000 तनख्वाह है, उसके लिए वो अपने घर का किराया अदा करे, अपना बिल अदा करे, अपना इलेक्ट्रिक अदा करे, बच्चों की फीस अदा करे, अपनी दवाई का जो है बंदोबस्त करे, अपने खाने का बंदोबस्त करे। दस्तियाब आदाद शुमार के मुताबिक दारुल हुकूमत कोयटा समेत सूबे भर में आटा, चीनी, घी, दालें और बुनियादी जरूरत की तमाम दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान 200% से ज्यादा इजाफा
इजाफा हुआ है और सरकारी नरखनामों पर अमल दरामद न होने के बायस अवाम नान शबीना का मोहताज होते जा रहे हैं। अगर एक चीज सस्ता हो जाता है वो चीज बिल्कुल बंद हो जाता है पाकिस्तान में, ये समझ नहीं आता है सर। अगर महंगा चीज हो वो बहुत होता है, अगर सस्ता चीज है वो बंद हो जाता है। ये गरीब आवाम किधर जाए और कहाँ से रोजी कमाए? हम लोगों का बलूचिस्तान में ना कोई फैक्ट्री है, ना ही कोई ऐसा काम है जो हम लोग करे, ना ही कोई मजदूरी है। यही नहीं कि ओपन मार्केट में अशय खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, बल्कि कोयटा और बलूचिस्तान के दीगर हिस्सों में यूटिलिटी स्टोर्स में दस्तयाब अशिया की कीमतों में भी गैर मामूली इजाफा किया गया है और इस सूरत हाल की कोई बाकायदा निगरानी नहीं की जा रही है। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, कोयटा। साहिल समंदर पर बसे शहर कराची में कदीम इमारतें तामीर करने वाले मेमार का कब्रिस्तान भी उनकी हुनरमंदी का आकाश है। सिलावट बिरादरी के कदीम कब्रिस्तान में खड़े कतबे अहद रफ्ता की याद ताज़ा करते हैं। ये हुनरमंद मेमार आखिर कौन थे और अब कहाँ हैं, ये बता रहे हैं अता हुसैन अपनी रिपोर्ट में। शहर कायद में बहुत सी इमारतें ऐसी हैं जो इस खित्ते की पहचान समझी जाती हैं। हम रोज उन इमारतों को देखते भी हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं पूछा कि ये इमारतें बनाने वाले आखिर कौन थे। तो आइए इन सब सवालों का जवाब मिलकर ढूंढते हैं। उन्होंने ये बनाई है ना, समझे ना, उनकी कपड़ों पे हमने फिट किए हुए और इसी यहाँ दफन है वो लोग। मेरी वाइट टावर है, इनको सफाई भी करते हैं, देखभाल भी करते हैं, उनको देखते भी रहते हैं, समझे नहीं। और ये हमारी एक निशानी भी है सिलावट जमात की, बहुत पुरानी कीमती पत्थर है। ये वो कब्र है हाई कोर्ट की, जिन्होंने अपने हाथ से हाई कोर्ट बनाया था। ये पत्थर इनकी तौर पे लगाया हुआ है ताकि ये उनको पता चले दूसरे बंदों को भी कि ये लोग ये काम करके गए कराची के अंदर। इन आराम गाहों की दीदाज़ेब बनावट को देखकर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये बनाने वाले किस हद तक शाकार थे कि शायद वो बेजान पत्थरों में भी जान डाल देते थे। ऐसे हुनरमंदों के बारे में कुछ मालूमात कब्रिस्तान की देखभाल करने वालों ने मुहैया की। कहते हैं सिंध हाई कोर्ट, केएमसी बिल्डिंग और कई तारीखी इमारतें बनाने वाले यहाँ आसूदे खाक हैं। जैसे मेरीजर टावर है, हाई कोर्ट है, या क्लिप्टन बुरुज है, या अल्लाह बोने की दिमागी है, वेस्टा वाले बुरुज है, उनके कई तारीखी निशानियाँ मतलब उन्होंने अपनी दस्तकारी अपने निशानी के तौर पर बना के रखी है। आम तौर पर कब्रिस्तान वहशत में मुब्तला करते हैं, मगर यहाँ तो मालूमात का ऐसा जखीरा हमारे हाथ आया कि कब्रिस्तान और उससे जुड़ी तारीख में कशिश सी महसूस होने लगी। एक बात तो तय है कि यहाँ आसूदा खाक अशखास नफीस कमाल सोच और अजीम हुनर के मालिक थे, जिसकी मिसाल अब मिलना मुमकिन नहीं। शहर की तारीखी इमारतों का जिक्र आए तो सलावट बिरादरी के माहिर हुनरमंदों को लाजमी याद कीजिएगा। ये थी माहिर हुनरमंदों की मुख्तसर कहानी। खुद तो वो इस दुनिया में मौजूद नहीं, लेकिन उनकी कब्रों पर बने नक्श ने उनकी पहचान को जिंदा रखा हुआ है। कैमरामैन सिराज अब्बास के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। भारतीय बुज़दिल अफवाज ने लद्दाख में होने वाले छितरौल का गुस्सा निहत्ते कश्मीरियों पर निकाल दिया। नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में एक कश्मीरी को शहीद और एक को गिरफ्तार कर लिया गया। वादी में जबरी पाबंदियां भी ताहाल बरकरार हैं।
अंगार वादी में तुलू होने वाला एक और सूरज, एक और घराने का चश्मो चराग गुल कर गया। बुज़दिल भारतीय फौज ने शाम ढलते ही सफाकाना मिशन का आगाज कर दिया। रात भर गली गली नगर नगर शैतान सिफ्त एहलकार शिकार ढूंढते रहे। नाम नहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में कई मकानात लूटे गए। घरों में दंदनाते घुसकर आने वाले भारतीय फौजियों को नौजवानों ने रोका तो मुख्तलिफ मकामात पर एक नौजवान को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया और एक को गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। वादी में आज भी इंसानी सिस्कियां लेने पर मजबूर है। खुराक और अद्वियात की किल्लत संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। कारोबार बंद होने से मईशत तबाह हो चुकी है। तालीमी इदारों पर भी ताले पड़े हैं। मुल्क वबा के हमले भी आजमाइश बने हुए हैं। वादी में इलाज की सहूलियात पर पाबंदी के बायस वबा के शिकार अफराद की मालूमात इकट्ठी न की जा सकी। रूस यही अश्कार होने के खौफ से मोदी हुकूमत ने वादी में सहाफती और इंसानी हकूक की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर रखी है। ईरान ने शाम पर अमरीकी पाबंदियों की मजम्मत की है। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा अब्बास मौसवी का कहना है कि एसएसआर एक्ट का नफाज आलमी कवानीन और इंसानी हुकूक के मुनाफी है। अमरीकी गैर इंसानी इकदामात से शामी अवाम को मुश्किलात में इजाफा होगा, जबकि तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा कि ईरान शाम की हुकूमत के साथ ताउन जारी रखेगा। ईरान ने दमिश्क के साथ मुआशी ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने का अज़्म करते हुए कहा कि पाबंदियां शाम को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की कोशिश है। ईरानी अमरीकी वजारत खारजा ने शामी हुकूमत पर मजीद पाबंदियां आयद करने का ऐलान किया था। बगदाद के ग्रीन जोन में अल-खज़रा के इलाके में अमरीकी सफारत खाने के करीब 4 रॉकेट दागे गए। रॉकेट हमले के बाद खतरे के सायरन बजने लगे। बगदाद में अमरीकी सफारत खाने के करीब रॉकेट हमले। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद के ग्रीन जोन में अमरीकी सफारत खाने के करीब 4 रॉकेट दागे गए। रॉकेट हमले के बाद खतरे के सायरन बजने लगे। अभी तक इस हमले में जानी नुकसान के हवाले से कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। इलाके के सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अमरीकी अड्डों के करीब 10 रोज में ये 5वां हमला है, जबकि अक्टूबर के बाद से 32 हमलों ने इराक में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। चंद रोज कबल भी अल्ताजी और अलबलद के अमरीकी फौजी अड्डों के करीब रॉकेट से हमले किए गए। ये 8 जून से अमरीकी सफारत खाने के करीब दूसरा रॉकेट हमला था, जबकि दूसरे हमलों में बगदाद एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है, जहां अमरीकी फौजी मौजूद हैं। उधर इराकी अवाम और सियासी और मजहबी जमातें मुल्क से अमरीकी फौजियों के इनखला का मुतालबा कर रही हैं, जबकि इराक के पार्लियामेंट ने भी मुल्क से अमरीकी फौजियों के इनखला का बिल अक्सरियती राय से मंजूर किया था। नेपाल ने एक बार फिर भारत का गरूर खाक में मिला दिया। कौमी असम्बली ने नया नक्शा मंजूर कर लिया। भारत के ज़ेर कब्जा इलाकों को नेपाल का हिस्सा करार दे दिया। चाणक्य की चाल अंगेज पॉलिसियों पर अमल दरामद करते हुए मोदी हुकूमत ने 4 हमसाया ममालिक के साथ सरहदी छेड़छाड़ शुरू कर रखी है। अखंड भारत का ख्वाब देखते हुए चंद रोज कबल भारतीय फौज चीनी इलाकों में जुर्रत कर बैठी तो चीनी फौज ने मार मार कर ऐसा भुरकस निकाला कि भारतीय फौज ख्वाब ख्याल से निकलकर हकीकत की दुनिया में आ गई। भारत ने नेपाल में भी चीन की तर्ज पर गैर कानूनी तामीरात शुरू कर दी, जिस पर नेपाली हुकाम ने सख्त रद्द अमल जाहिर किया। नेपाली पार्लियामेंट ने मुल्की हदूद का नया नक्शा जारी किया है, जिसके तहत वाज़ेह तौर पर देखा गया है कि भारत नेपाली इलाकों पर नाजायज तौर पर काबिज है। नक्शे को मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया है। तरमीमी बिल सदर के दस्तखत के लिए भेजा जाएगा। नक्शे में मुतनाज़ इलाके कालापानी, लेपोलिक और लंपिया धोरा शामिल हैं। नेपाल के इकदाम पर मोदी हुकूमत कदरे बदहवासी का शिकार है और भारतीय मीडिया ने नेपाल के खिलाफ नए सिरे से मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। और अब कुछ खबरें खेल के मैदान से। सच न्यूज से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।